Kelkar, in spite of an incredibly busy schedule with all kinds of issues regarding vaccination, COVID, everything, he has joined. From Delhi, Dr. Zoya Rusvi, our Deputy Director at Delhi at National Ministry of Health and Family Affairs, Deputy Commissioner, has joined. Dr. Kishore, Principal and Regional Director from LNCT, has joined. Dr. Anandi, Gender Advisor to the Government of Kerala, has joined. And our star speaker, Dr. Usha S. Nair, also is here. Dr. Asim, thank you very much for joining in as panelist. So we have and our attendees number is rising fast. So I think we can go forward. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം, നമുക്കറിയാം കൗമാരക്കാര് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അവര് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ്. കാരണം സ്കൂൾസ് ഇല്ല, കോളേജസ് ഇല്ല, അവരുടെ യൂഷ്വൽ റുട്ടീൻ എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. അവരുടെ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ദൗത്യമാണ്. നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന്റെ പ്രത്യേക ദൗത്യമാണ് കൗമാരക്കാരുടെ ഹെൽത്തും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കൗമാരക്കാരുടെ ഹെൽത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഇന്ന് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും വളരെ ക്വയറ്റായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. അനക്കങ്ങൾ കുറവാണ്. ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറെ നേരം, ബാക്കി നേരം ഓൺലൈൻ എന്റർടൈൻമെന്റ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് ആരോഗ്യത്തിനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി physical activity directly is to health, energy, a feeling of mental empowerment, happiness, and it's a vaccine against sadness and depression. So multiple benefits of physical activity. We have the best person to lead us because Dr. Usha Sujit Nair, who's on the screen. Dr. Usha, നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു ഇതിന് വന്ന് പ്രോഗ്രാം വന്നു. Within a short time, she had captivated all of us. She had captured our imagination by showing a series of exercises and other things and motivating us. മാഡം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ചേർന്നാണ് സംസാരിക്കുക. നമ്മുടെ അറ്റൻഡീസ് എല്ലാവർക്കും അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തീർച്ചയാണ്. ഡോക്ടർ കിഷോർ ഒരു ചെറിയ കീനോട്ട് അഡ്രസ് സംസാരിക്കും. നമ്മളെല്ലാം ഷോർട്ട് വിൽ ഓൾ ബി ഗിവിംഗ് ഷോർട്ട് സ്നിപ്പെറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദ മെയിൻ ടൈം ഇസ് ഡോക്ടർ ഉഷാസ് ടൈം. ബട്ട് സോ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രൊസീഡിങ്സ്, I think first person we will invite is Dr. Kishore, Regional Director, for a very short and snappy intro to this program. And സാറിന്റെ പ്രസൻസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈഗറായിട്ട് സാറിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു. That will be followed by the inaugural address by our respected Mission Director, Dr. Adolescents Kelkar, and followed by special addresses. Special address one Dr. Zoya Rusvi and the other one by Gender Advisor to Kerala. And since Asim sir also one panelist joined ചെയ്തുകൊണ്ട് സാറിനെ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് വാക്ക് സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ് a third person ആയിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം. So with that we'll go forward, sir. Dr. Kishore, over to you. Thank you so much, and without much of introduction, I'll straight go into the topic. All distinguished and eminent panelists, participants, ladies and gentlemen. So we have here assembled to introduce the theme of physical health and physical fitness and how it is relevant to the adolescent and how much of impact it can make into them to make themselves resourceful, healthy, prosperous, and contributing citizens. In this pretext, I would like to just mention before you that Government of India, Ministry of Sports has initiated a new venture known as Fit India program. This Fit India program is to make entire citizens, the entire population, healthy and physically fit. So this Fit India program has caught up very well in the recent past, and it has spread out to the whole across the country. I would like to just mention only a brief about this, how this fitness program can be, Fit India program can be utilized by the adolescents, and what is that we have got for them. I just will quickly go into that. I'll have a short presentation, maybe in 5 minutes I'll finish it off. Kindly, I'll share the screen. Just go into it. So this is, a webinar on physical fitness for health, energy, and empowerment of adolescent. You know that education, if you take in the wholesome, that physical fitness and exercise is a part of education. The new education policy also underlines physical education and sports as a part of curriculum. It is not a extra or co-curricular activity. And I think in this pretext, it has got utmost and pivotal significance to keep every child, every adolescent healthy and physically fit. Next, please. Next. There, we have developed the physical fitness protocol for different age groups as per Fit India manual, and how it is applied to the adolescent, I will go into that. Next, please. So why is that fitness meant for? I just want to give a brief introduction. This is I think most of you would have come across this. According to WHO, over 61% of the deaths in India
are due to non-communicable diseases and including lifestyle. Here, obesity for 12 to 11 tripled since 1970. This is something very important. The 12 to 19 age group, the obesity has tripled since 1970. 70% of the city people are overweight. 1/3 of the Indians going to have obesity by 2030. So this 2030, naturally, the adolescents who are now will, unless they take care, unless they take precautions, have the risk of getting into this lifestyle NCDs. And 70% of the Indians do not exercise regularly. 62% Indians do not monitor their diet. These are the survey done and the research which has and the statistics out of it. Next, please. So what to do? So in this case, it is imperative that each and every child, each and every adolescent, each and every citizen switch on to a lifestyle, a schedule where you give proper care and attention to physical fitness. For this purpose, scientifically, we have made fitness protocols meant for various categories of age group, and it is very scientifically designed. We got the fitness protocol for 5 to 8 years, 9 to 18 years, adults 16 to 65, 18 to 65, and seniors 65 plus. So this requires a lot of time to explain. So I don't want to go deep into it. This battery of tests, I can have a separate session by experts into it. We would like to make the adolescents aware that what is their requirement, what are the benchmarking required for them as per their age group in various protocol. I think Dr. Usha would also be throwing light into that. But as an introduction, I would like to stress, and there is a scientific data available on the fitness requirement for all these age groups and their benchmarking. Next, please. So the fitness assessment for tests for 9 to 18 and 5 to 8 and 9 to 18 children, these are the components. Body composition, that is the BMI, coordination. We have got a standard test of plate tapping test. We got balance testing, that is also another factor. Muscular strength, that is partial curl up. We have got muscular endurance. We have got cardiovascular endurance and flexibility and speed. So we have got a standard testing for this, and we got experts. We got a manual which shows that what should be your ideal rating as per the age and age group, and what is normal, what is abnormal, and how to get yourself raised to the level of basic benchmarking. So this is next, please. So this is what I would like to just mention in my initial brief address. The thing is that every child, for those who are, I will speak in Malayalam, എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ് ആരോഗ്യവും കായികക്ഷമതയും. ഈ കായികക്ഷമത കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ജീവിതശൈലി നിങ്ങൾ അവലംബിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ദിവസവും വ്യായാമമുറകളിലോ കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് അഭികാമ്യമാണ്, അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അഡോളസെന്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കായികക്ഷമതയെ പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ വിശകലനവും അതിനു വേണ്ടുന്ന അതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസിന്റെയും വ്യക്തമായ വിവരണവും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇത് പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഉഷ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, നിങ്ങളുടെ കർമ്മശേഷി, നിങ്ങളുടെ ജീവിത രംഗങ്ങളിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരട്ടെ എന്ന്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി എല്ലാവരും അവലംബിക്കണമെന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി എല്ലാവരോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് നല്ല സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർക്ക്, നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷനും ബാക്കിയുള്ള ഇതിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ സംഘാടകർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംരംഭം നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയതിന് സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ദക്ഷിണ മേഖലയിൽ ഡയറക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവിധ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഇതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ കിഷോർ, റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, സാറിന്റെ വാക്കുകൾ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു വഴി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം സാർ പറഞ്ഞ ഈ അസസ്മെന്റ്, സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് സ്കൂൾ ഹെൽത്തിലോട്ടൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കോളേജ് ഹെൽത്തിലോട്ടും യൂത്ത് ഹെൽത്തിലോട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു വൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു വെളിച്ചത്തിന്റെ സ്പാർക്ക് ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നു. I hope that our departments can take it up together, and with the leadership and help from Government of India under Dr. Soya, I think we can take this forward possibly. അടുത്തത് ഞാൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിഷൻ ഡയറക്ടർ, ആരോഗ്യ കേരളത്തിന്റെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ രത്തൻ കേൽക്കർ ഉണ്ട്. സാറിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾക്ക് എന്നും കോവിഡ് ഫൈറ്റിനും വാക്സിനേഷൻ പ്രയത്നത്തിനൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ്.
പക്ഷേ സാധാരണ സാർ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാഫിനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ സാർ എല്ലാവരെയും അഡ്രസ് ചെയ്യാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും സാറിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സാറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. Thank you, Dr. Amar, distinguished panelists, and my dear friends who are watching all of us. At the outset, let me congratulate the team, including NHM, for organizing such a very appropriate webinar, which is very important and also one of the most important topics which we are looking at covering in this webinar. I would like to quote Mahatma Gandhi. He has said, health is the real wealth and not pieces of gold and silver. It has a lot of meaning when we look at the way in which we've been seeing the epidemiological transition from communicable diseases to non-communicable diseases. We see the entire epidemiology being now changing from communicable disease. Initially, we were bothered about diarrhea, dysentery, and those kind of communicable diseases. But though that is a very important component, what we have slowly seen is the transition towards a non-communicable disease. When we look at non-communicable disease, be it diabetes, hypertension, cardiovascular issues, and other problems, most of these problems can be tackled very easily by various preventive measures. And like Dr. Kishore has rightly pointed out, preventive aspect brings about the most important weapon towards handling of many of the health issues. When we look at preventive, there are various means of looking at it. Now, exercise is one part of it. Having a healthy lifestyle, maintaining a good diet, and very active lifestyle is another way of looking at it. And what happens generally during the course of a human life cycle is we start something and then we continue after a period of time. For example, the children who are watching now might be in the age group where they are in the school, maybe in the colleges. So there's a lot of active lifestyle which they might have already developed. But when you grow older and you start picking up your own jobs and things like that, then we see a lot of a disconnect in the way in which our lifestyle has changed from very active to a little bit of passive, and slowly moves on to what we call a sedentary lifestyle. So maintaining a very healthy lifestyle of maybe exercise, having a good protocol, having a healthy diet is a very, very big challenge. So when we look at our prospects of in our own life, generally what happens, the priorities change. Now the children will be thanks to COVID, now they're all stuck up in rooms having online meetings, so online classes and all those things. So what is happening now is people are confined to their rooms. Initially, we were all asking our children to move away from iPads, mobile phones, and things like that now. But now we are promoting that because they have to get connected to the world and also get connected to their classes. But in spite of all of this, unless we have a proactive activity for children, be it at the home itself, because now the children are confined to their rooms and other places. So having a healthy lifestyle in terms of food habits and ensuring that they monitor their BMI and other parameters for a healthy life, then if we don't keep these things in check, I think we are heading for a bigger problem in the days to come. And what happens, the children who have already been trained and who are looking forward for various sports, they might have already lost interest in many of them, and they might have now gotten into the IT systems. So that kind of an entertainment looks more easy and less cumbersome. So they would like to log on to these IT systems and other games and video games and things like that, which come as part and parcel of this IT system. So I think there is already a problem because of COVID. People have already been confined to the rooms. They've not been following a healthy lifestyle. They've not been following the regular exercise routines and things like that. So looking forward, as we've always been saying in the public health, prevention is always better than cure. When you're looking at prevention, the healthy lifestyle, the diets, the regular monitoring of your health parameters, be it proactive testing of yourself for various parameters, and also very important is your routine exercises, which are very, very important
be it doing some of your exercises or playing some game, playing some sport. I think all of this contribute towards a healthy lifestyle. I think that is what we need to promote. There is a lot of vested interest in doing it, not only for ourselves. When we're looking at the nation as a whole, the biggest challenge now the nation faces is because of morbidity, the issues of diseases that we are handling, mainly because of our inactiveness and not following a healthy lifestyle. And all of this ultimately comes down to one point, which is contributing to the country as a whole. When you're looking at contributing as a person, economically or socially or physically, that contribution to the country as a whole itself is coming down in big numbers, mainly because we've started following a not a very healthy lifestyle or not a very healthy protocol, which is contributing to the economic ineffectiveness of the country as a whole. So when you look at various diseases which are on the rise, say for example in Kerala itself, Kerala is having a lot of issues pertaining to the non-communicable disease, and many of this is preventable if we follow a very healthy life cycle, not at one particular point of time in a life, but throughout. We need to follow a very healthy way of living. Only then will we be able to contribute towards what we call a healthy me, and that healthy me will contribute to a healthy society, and ultimately you'll contribute to a very healthy nation. And that is what the Fit India is also looking at. That is what the health department through their Eat Right campaign is also looking at. That is what NHM is also looking towards, having a very healthy lifestyle through our adolescent programs, not only physically but mentally as well, because mental well-being is also equally important when you look at the entire concept of wellness. And this kind of deliberation, I'm sure, will re-energize our adolescents. And I think not only adolescents, I mean, re-energize everybody, including you and me, so that we rebuild that fact that if at all you want to contribute towards a healthy nation, it should start from our home, like it has been told by Mahatma Gandhi earlier on. Once you have a healthy me, only then can you contribute towards a healthy India. And we should understand that each and every one of us are playing a big role in contribute towards the country economically. Healthy population is what is important for a healthy nation. So when you look at the long-term prospects of the country, I think each and every one of us have a very important role to play towards contributing towards our own health, which in turn would contribute towards the health of the nation. And in this kind of a webinar, again, which is on a IT platform, post this webinar, I'm sure we will all get re-energized, orient ourselves, and reassure all of us that we will strive towards making a very healthy lifestyle a part and parcel of our lives. So thank you for this opportunity. It is indeed great to see the doyens of keeping all of us healthy on the screen. And we hope that we will have a similar kind of interactions in the coming days, so that we will all work towards a common goal. Like somebody mentioned earlier, we are all working in silos, but there should always be a handshake, which will probably catapult us into doing better and more better things. So I hope that this will lead towards that kind of a cohesive action towards our ultimate goal, that is having a healthy nation and a healthy India. And since a lot of our people are all watching, all of us, I hope that post this, we will continue our stride towards our goals, which are basically the objectives of this webinar. Having said that, I very happily, on behalf of everybody here, I inaugurate this webinar, and good luck to all of us. Thank you. Thank you very much, Ratan sir, State Mission Director, NHM Kerala, Arogya Kerala Mission Director. സാറിന്റെ വാക്കുകളിൽ സാറ് ഉടനെ തന്നെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ തന്നെ സാറിന്റെ ഒരു നാഷണൽ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് സാർ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആ ദിശയിലേക്ക് നോക്കണം. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ തുടങ്ങുന്നെങ്കിലും ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഈ നമ്മുടെ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. സോ ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ നേഷൻസ് ഹെൽത്ത്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദാറ്റ്. അതിനുവേണ്ടി ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് സാറ് രാഷ്ട്രപിതാവിനെ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തു. മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ 2 കൊട്ടേഷൻസ് പറഞ്ഞ് അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ തറച്ച് നിൽക്കേണ്ടതാണ്.
because the most simple of quotations come from Mahatma Gandhi, but they have the deepest of meanings. And so thank you very much, sir, for bringing us down to earth at the same time, and at the same time taking us high up to the look sky high. So thank you very much, Ratan sir, for those motivating words. Now I'll invite Dr. Soya Rusvi, our Deputy Commissioner, Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, Adolescent Health and RKSK Division, Government of India, for her words. Okay. Yeah, good morning, everybody. I would like to start by first, I think, congratulating Kerala government, especially the mission director and his team for actually organizing such a wonderful, such an interactive session, which has specific connection to the health of our growing children. Having said that, I would also like to congratulate the SAI team with the regional office, then Dr. Nair, Dr. Kishore, Mr. Kishore, and of course, Dr. Anandi is also there. This is a great opportunity for us to talk about the health of adolescents. So I will not talk too long, but I will just stress on the fact that initially it was also pointed out that the behaviors which the adolescents have now will affect the long-term health outcomes. So it is important for us to now support the adolescent and the growing children to inculcate healthy habits, and what better than to talk about through the Sports Authority of India. So this is a beautiful initiative. I would also like to say that keeping fit, physically fitness is something which has something which you call an epinephrine drive, So if our growing children have this physical fitness inculcated into them, develop this healthy lifestyle, then they will automatically feel somewhat happier when they are working, when they are studying, when they're meeting. So there will be a whole atmosphere of happiness and contentment within our own youth. And that is what we want. We want a successful, happy, I think sated, which is satisfied. These kind of youth who will be happy in exercising, in working in schools, in working in places if they're working, in performing well in whichever field they choose. So if they are physically fit, if they're able to perform to their maximum, then they will actually deliver whichever job they're doing, whether they are working, whether they're teaching, whether they're actually working in some company, whether this is adolescent or youth. So this kind of inculcation of healthy lifestyle is very important, and I'm very happy to be a part of this huge initiative which Kerala has undertaken. And I'm sure this will be I would say a great example for the other states to follow, because there are other states as well which are dealing with this whole issue of malnutrition on one side as well as overnutrition on the other side. And in between this huge, I think we have this this population, the huge demographic dividend of our adolescents who are stuck between undernutrition and overnutrition. If they have this habit of being physically fit, so we will be in a position to deal with this nutrition thing. And of course, as your mission director also mentioned about mental health, a child who's physically healthy will be able to deal with the mental health problems much better. And so many times it has shown the children who are physically fitter, who are able to take the physical stress, are able to cope mentally as well. So to keep a child mentally happy, I think first step is to start by giving him physical fitness so that he is able to express himself completely. And another point I would just like to stress, because we're dealing with a lot of mental health issues, is to once this ownership of physical fitness, this thing that I need to be fit for myself, I need to be fit to stay happy, to stay, I think, to do my most, that will be a first step in saying that the child internalizes physical fitness, because you cannot force a child to exercise. So once they realize the importance of physical fitness, that okay, I need to do this to stay fit and happy, then I think we're looking at a much more content population which will perform to the best. And I think I will conclude by saying my best wishes with Kerala, and I hope to see more and more such sessions by the other states as well. But you're a great leader, and I think other states will learn and we'll go forward from there. Best wishes to all of you. Thank you so much, Dr. Soya Rusvi. To all the panelists, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പാനലിസ്റ്റിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ അറ്റൻഡീസ് ആയി ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഡോക്ടർ സോയ റുസ്വി എപ്പോഴും ഹാപ്പിനെസിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. What do you call, light of happiness always. I've always seen her very happy. Her face is so energetic and motivating all the time. We have known each other for several years now, and the way she speaks is so energetic. She's stressed. Stress ചെയ്തത് ഈ physical fitness and happiness, physical fitness and mental health. ഈ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാവരും ഓർക്കണം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ബോഡീനെ മസിൽസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മൈൻഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ശരി, മറ്റു ആൾക്കാരുമായി ഡീൽ ചെയ്യാനാണ് ശരി, ഫ്രണ്ട്സുമായി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ്, ബിക്കമിങ് എ ഗുഡ് സിറ്റിസൺ, നല്ലൊരു എംപ്ലോയി ആകാൻ, നല്ലൊരു
നല്ലൊരു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർജിക്കുക, എല്ലാത്തിനും ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് റൂട്ട്. പിന്നെ ഓണർഷിപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബിക്കോസ് ആരും അടിച്ച് ചെയ്യിക്കുകയല്ല, നോട്ട് കമ്പൽഷൻ, ബട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഓൺ മൈസെൽഫ്. ഇനി ഞാൻ സ്വന്തമായി ചെയ്യും എൻ്റെ ഫിറ്റ്നസിനും എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസിനും വേണ്ടി. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെസ്സേജാണ് മാഡം തന്നത്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡോക്ടർ സോയ റിസ്വി ഫോർ ദസ് വെരി നൈസ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് യു സ്പോക്ക്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒരു വാക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ. അതായത് ഇപ്പൊ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഡോക്ടർ ആനന്ദിന്റെ മെസ്സേജും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അസീം സാറോ സംസാരിക്കും. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡോക്ടർ ഉഷയുടെ ഡെമോ ആൻഡ് എക്സസൈസസ് സെഷൻസിലോട്ടാണ്. ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാവരോടും റിക്വസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഫോൺ എടുത്ത് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്യാവുന്ന വിളിക്കാവുന്ന എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ്സിലും വിളിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലിങ്കും അങ്ങ് അയച്ചു കൊടുക്കുക. കുറെ പേര് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ബാക്കി എല്ലാവരെയും ജോയിൻ ചെയ്യണം. കാരണം ഡോണ്ട് മിസ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ദിസ് ഇസ് എ വെരി നൈസ് തിങ്. ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. നമ്മൾ ഇതിന് പിന്നെയും വി വിൽ ഗോ ഫോർവേഡ്, കൂടുതൽ സെഷൻസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കണ്ടാലായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനവും എല്ലാവരും ചേരാനുള്ള. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ദയവായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ്സിനും വിളിച്ച് എല്ലാവരെയും ഈ ലിങ്ക് കൊടുത്ത് എല്ലാവരെയും തന്നെ ഈ വരുന്ന നേരം 1 മണിക്കൂർ നേരമുണ്ട്, ഇതിനിടയ്ക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രചോദനവും ഇൻവിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുക്കുക. So thank you, Dr. Soya. And now over to Dr. Anandi's words, because Dr. Anandi is one person who is leading a totally different thing. Kerala leads in many things, and our gender sensitivity our gender sensitivity is a model to be followed. So I think she is the apt person to give us a few words of motivation right now. Dr. Anandi, over to you. Yeah. Thank you. Good morning to all the panelists and ചങ്ങാതിമാരെ, എല്ലാ ചങ്ങാതിമാർക്കും ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കാരണം ഞാനിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താഴെ കാണുന്നത് മുഴുവൻ നീലിമ 8ാം ക്ലാസ്, രജനി 8G, 9G എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഐ വെൽക്കം യു വിത്ത് ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്നെസ്. ചങ്ങാതിമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അമർ സാർ പറഞ്ഞത് പോലെയും സോയ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതും ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ അഗ്രി ചെയ്യുന്നു. ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ലീഡ്സ് ടു മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് രാവിലെ എണീറ്റ് ഒന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓടാനോ ചാടാനോ ഒക്കെ തോന്നും. അപ്പൊ രണ്ടും അത്യാവശ്യമാണ്, രണ്ടും റിലേറ്റഡും ആണ്, നോ ഡൗട്ട്. എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തില് ഞങ്ങള് സൂയിസൈഡ്സ്, കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ സൂയിസൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയതിൽ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ, എങ്ങനെയാണ് 80% ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ഡിപ്രഷൻ. ഈ പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ പറന്ന് നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഡിപ്രഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറേ അധികം അന്വേഷിച്ചു, അതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്തി. കുടുംബം ഒരു കാരണമാണ്, സൈബർ ക്രൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ അബ്യൂസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണമാണ്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 8-ന് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ഫുട്ബോൾ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ഫുട്ബോള്, ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ക്രിക്കറ്റും ഞങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഗേൾസും ബോയ്സും മിക്സഡ് ആയിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരപ്രായത്തില് ജെൻഡർ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹെൽത്തി ജെൻഡർ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം. കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയെ ഒരു വ്യക്തിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് സമീപിക്കാനും അവളെ ഫ്രണ്ടാക്കാനും സൗഹൃദത്തോടു കൂടി പെരുമാറാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ജെൻഡർ റിലേഷൻസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കളികൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊക്കോ പോലെയുള്ളതും അതുപോലെ ഫുട്ബോൾ, അതിലൊക്കെ കുറെ തൊടലും തട്ടലും മുട്ടലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ടാബും ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ആ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ഫുട്ബോളും മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പ്, ഗേൾസും ബോയ്സും മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീംസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് എല്ലാ കോളേജുകളിലും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ആവശ്യം. സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന പുസ്തകമാവുക ചങ്ങാതിമാരെ. എല്ലാ ചങ്ങാതിമാരും തുറന്ന പുസ്തകമാവുക. മനസ്സിൽ ഒന്നും സൂക്ഷിക്കേണ്ട, ഒന്നും പറയാതിരിക്കരുത്, ആരോടും പറയാതിരിക്കരുത്, എല്ലാം തുറന്നു പറയുക. ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായിട്ട് അമ്മയും അച്ഛനും മാറുക. ടീച്ചർ രണ്ടാമത്തെ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറുക. ടീച്ചറോട് എന്തും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ടീച്ചറോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ടീച്ചർമാരെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പൂച്ച എന്തുകൊണ്ട് പറക്കുന്നില്ല, കിളി എന്തുകൊണ്ട് ഓടുന്നില്ല,
കാക്ക എന്തുകൊണ്ട് കാക്ക എന്ന് മാത്രം ശബ്ദിക്കുന്നു? അത്തരത്തിലുള്ള സില്ലി ചോദ്യങ്ങൾ തൊട്ട് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മീശ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരെ, സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ വളർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികം മാത്രമല്ല, മെന്റൽ ഹെൽത്തും കൂടിയാണ്. മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ശക്തി ഉണ്ടാവാനും ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, തുറന്ന പുസ്തകമാവുക, അവനവനെ വിശ്വസിക്കുക. ആദ്യം എനിക്ക് എന്നിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ആ വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചീത്ത പറയുന്ന അമ്മയോടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോകരുതെന്ന് നിരോധിക്കുന്ന അച്ഛനോടോ പറയാം, അച്ഛ എനിക്ക് എന്നിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഞാൻ പോയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പറയാൻ ഓരോ കുട്ടിക്കും കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്നും വളരെ പരിമിതമായ സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയണം. അത്തരത്തിൽ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സായിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഒരു സൂര്യ നമസ്കാരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്ര റിഫ്രഷ് ആവുന്നു മൈൻഡ് എന്നുള്ളത്. തലച്ചോറ് തൊട്ട് കാലിന്റെ അടി വരെ രക്തപ്രവാഹം ഉണ്ടാവുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു മാനസികമായിട്ട് എന്നുള്ളത് അത് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ അറിയാം. All of you should do that. Physical health leads to mental health, and mental health is essential for adolescent children, because you are the forerunners of our society. നിങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളാണ് താരങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലും നിങ്ങളാണ് താരം, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളെ താരങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ലക്ഷ്മിബായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അടുത്തും സായിയുടെ അടുത്തും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് അമർ ഫെറ്റൽ സാറിൻ്റെ അടുത്തും ഇതിന്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡോക്ടർ ആനന്ദി. നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ച തരം വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ആനന്ദി പറഞ്ഞത്. കാരണം ആ ഫോക്കസ്, സൗഹൃദങ്ങൾ, നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാകണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ ജെൻഡർ ന്യൂട്രലായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ട ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡോളസെന്റ് ആകുമ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് നല്ല പൗരന്മാരായിട്ട് വലുതാകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെന്റൽ എനർജിയും ഹാപ്പിനെസ്സും വരണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് അതിനോടുണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് മാഡം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത്. ഡോക്ടർ ആനന്ദി വാസ് സ്ട്രെസ്സിംഗ്, ഡോക്ടർ ആനന്ദി വാസ് സ്ട്രെസ്സിംഗ് the need of what perfect gender neutral behavior even in adolescence to a great extent, because open friendships and dealing with each other on a one-to-one basis, 50-50 equality and equity, so that sort of approach, so that is what she was stressing, and that should come through very friendly behavior, games and sports, and the ability to ask questions to anybody and to face anybody, talk to anybody face to face, such things she was talking about. So very empowering and very motivating words from Dr. Anandi there. Thank you so much, ma'am. Anandi madamine pratheka nanni adinu. Dr. Asim ipo travel-ilanu, തിരിച്ച് ഓഫീസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും റീജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇനോഗ്രൽ സെഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ തൽക്കാലത്ത് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ തീരാൻ പോകുന്നു. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓൺ സ്ക്രീൻ, everybody just on screen 1 second. Dr. Amar sir, Dr. Meena SCRT Kerala. ഡോക്ടർ മീന വന്നിട്ടുണ്ടോ? ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Yes sir. Meena, can you speak a few words? No, sir, ipo kondra sir, one minute. Meena has come. Fine. Dr. Meena, SCRT program officer for population education ആണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് സാർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് SCRT ആണ്. ഡോക്ടർ മീനനെ ഡെപ്യൂട്ടി ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു ദൗത്യം പോലെ കൊടുത്ത് ഇതിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ വെൽക്കം വെരി മച്ച് ഡോക്ടർ മീന. 2 വാക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നല്ലത്. ഇതുവരെ കേട്ടിരിക്കും തോന്നുന്നു ഇതുവരെ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ്. Meena is also a person who is trying to include gender studies and sex education, gender education in the textbooks. Oh, that's great. Meena muted ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. And Dr. Meena madam? വന്നു. മീന, മീന കേൾക്കുന്നില്ല. Is a problem. Dr. Meena ma'am? No, sir, we only unmuted, so I don't know whether there's any problem.
ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം നമുക്ക് 1 hour സെഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് വീൽ ഹാവ് ബ്രേക്ക് വേർ അസീം സാറിനും ഡോക്ടർ മീനക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻ ദ ബ്രേക്സ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഡോക്ടർ ഉഷ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡു നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. എന്തുകൊണ്ടോ മ്യൂട്ടലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ മീനന്റെ മൈക്ക്. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് സ്ക്രീനിൽ കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ടെക്നോളജി ബിഹൈൻഡ് ഓൾ ദിസ് തിങ്, ബിക്കോസ് ദിസ് എ മെഗാ വെബിനാർ. ഇപ്പൊ അറ്റൻഡിംഗ് നമ്പർ അത്ര ഇല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമയം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഈ 9 മണി എന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും ട്രാവലിന്റെ ടൈം ആയതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച കുറച്ച് ചെറിയ നമ്പർ കാണുന്നത്. ഏതായാലും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇതിന് സാങ്കേതിക സഹായം ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ലിങ്കപ്പ് ചെയ്ത് ഡൽഹി, ട്രിവാൻഡ്രം, ഐ എം നൗ സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം കോയമ്പത്തൂർ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ലിങ്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ഡോക്ടർ ശ്രീ പ്രണേഷ് ഇസ് ദ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആൻഡ് IT പേഴ്സൺ അറ്റ് സായി. സോ പ്രണേഷിന് വളരെയധികം താങ്ക് യു പറയുന്നു. And of course, thank you to all the dignitaries who were here, Mission Director NHM, Dr. Ratan Kelkar, Dr. Kishore, Principal and Regional Director Sai, Dr. Anandi, General Advisor, Government of Kerala, Dr. Zoya Rusvi, Deputy Commissioner, Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, Adolescents Health, and of course, Dr. Usha, who is going to lead us all into this new light. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് ഫിസിക്കൽ എനർജി ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എനർജൈസിങ്ങിന്റെ ഒരു കൾച്ചറിലോട്ട് പോകാൻ ഉള്ള നല്ല തുടക്കം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ നൗ ഗോ ടു ദ ടെക്നിക്കൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ആൾക്കാർ, ടീച്ചേഴ്സ് പലരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഇതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചേർക്കണം എന്ന് ഒന്നും കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം ബെനിഫിറ്റ് പോയിപ്പോണ്ട, ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്, മോട്ടിവേഷന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടൈം ആയിരിക്കും. സോ അത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഉഷ, is that okay? Shall we now conclude this session and then go into your demo? Sir. Go over to Dr. Usha for the next proceedings. I'd like to thank the Dr. Amar sir and Ratan Kelkar sir who inaugurated, and Zoya ma'am, Anandi ma'am. Indeed, it was so nice hearing to you, because something which was within us, you brought it out. Madam, thank you so much for holding on to the hands of the girls and showing them the right path. So I think I'm very keen seeing you in person, because a lot of things which is required, and you touched my heart. So thank you, ma'am, so much for it. I'd like to thank you, sir, because who's not only the principal, also regional director, with and a person who's very open for any programs and contents to see that whatever is needy, sir is always there to help us to. So it is one of the support by Dr. Kishore sir that even I am given a freedom to take up things. So I need to thank Kishore sir, and I need to thank Dr. Meena ma'am, Asim sir, and all my dear children. ഇപ്പൊ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു. ഇനി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ്റെ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 9:30 ആകുമ്പോൾ സർ നമുക്ക് തീർത്താൻ, ബിക്കോസ് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നിർത്തേണ്ടി വരും. I just share the screen. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളിലൊക്കെ എന്റെ മലയാളം അത്രയും പോരാ, ബിക്കോസ് ഞാൻ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. ആരോഗ്യം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ആരോഗ്യം എന്താണ്, ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ എഴുതാം, നിങ്ങൾ എന്ത് രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ട്. ഇതാണ് എപ്പോഴും ഒരു ആദ്യം ചോദ്യം. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നന്ദി പറയും, നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ശരീരം നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ അതിനെ ശരിക്കും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ എന്താ അതിന് ശരിക്കുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ അതിനെ ശരിക്കും കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒരു നല്ലൊരു വില കൂടിയ സാധനമാണെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കുറെ ശ്രദ്ധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് അകത്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ശരീരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട്, ഹൃദയം. അപ്പൊ ഹൗ ഫിറ്റ് ഇസ് എ ഹാർട്ട്? ഡു യു ലവ് യുവർ ഹാർട്ട്? നിങ്ങൾ ഇതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് നമ്മൾ ഉറക്കെ പറയേണ്ടി വരും, ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഓണേഴ്സ് ഓൺ ടു us. വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നോക്കണം, നമ്മൾ സ്വയം വേണം നോക്കിയെടുക്കാൻ. ആൻഡ് ഇപ്പത്തെ ഉള്ള കുട്ടികളെല്ലാം പറയുന്നത് the future is yours. You are the heart and soul of this program. നിങ്ങളാണ് ഈ മെയിൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട, എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ വേണം പേരൻസിനെയും അമ്മമാരെയും അച്ഛനെയും എല്ലാരെയും ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ, ഒരു ഏജൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് മേക്കർ നിങ്ങളായിരിക്കണം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് അനങ്ങണം. ഇനി എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണോ കിടക്കുവാണോ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ we need to be express gratitude. Thank God നമുക്കിപ്പോ കോവിഡ് ബാധിച്ചില്ല, നമ്മളിപ്പോ നോർമൽ ആണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം, വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ രീതി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഹൃദയം, ഹൗ ഫിറ്റ് ഇസ് യുവർ ഹാർട്ട്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ്
how fit is your heart? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അമ്മയോടൊക്കെ പറയണം, ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നമ്മളിപ്പം പുള്ളിയ സ്ത്രീകളിലാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങാണ്ട് കണ്ടു 12ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് സഫർഡ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്നും കേൾക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് കാര്യം ഇത്രയും നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് കൂടാൻ സാധ്യത? ഇപ്പത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയാണ് ആക്റ്റീവ്? ഹാർട്ടിനുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് ഒരു ആഹാരം? ഹാർട്ടിനുള്ള ആഹാരം എറോബിക് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും. എറോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നടക്കുക, ഒന്ന് പടി കയറുക, എന്തെങ്കിലും. നമ്മൾ എത്ര അനങ്ങി എനർജി എത്ര ചെലവാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ലോഗ് ബുക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലതാണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഓടിച്ചാടി കളിക്കാം, പക്ഷെ ഇനി അടുത്തൊരു 5 വർഷത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എന്തൊക്കെ മാറ്റം നമ്മളിൽ വരും? ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ട് എവർ വി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ടുഡേ, അത് നമ്മൾ കുറച്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ next please, I'll just come to the heart. Next the heart next. So how previous one how നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം, നമ്മുടെ ഹൃദയം എത്ര ഫിറ്റ് ആണ്, അതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? നാളെ രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ നമ്മുടെ പൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെസ്റ്റിംഗ് പൾസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ 1 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് പൾസ് എടുക്കുക. 1 മിനിറ്റ് നമ്മൾ പൾസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മിനിറ്റ് 10 സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യല്. ഇങ്ങനെ 3 ദിവസം. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ തീയതി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടുഡേ 26, 27, 28, 29 രാവിലെ എണീറ്റ് പൾസ് എടുക്കുക 1 മിനിറ്റ്. എന്തിനാ രാവിലെ എണീക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രാത്രി നമ്മൾ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. സോ അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വാട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് റെസ്റ്റ്? ഉറക്കം, സ്ലീപ്പ്. അപ്പൊ അതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ 1 മിനിറ്റ് എടുക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുക, നിങ്ങളിപ്പോ പൾസ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചുമ്മാ 75 ഇട്ടു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 75 പൾസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, നമ്മൾ ഊഹിച്ചോ അത് പൾസ് 75 ആണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓടുക, എന്തെങ്കിലും. കൊച്ചു പിള്ളേരാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറയാം. നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ്, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ 26th മാർച്ച്, 26th ഏപ്രിൽ വീണ്ടും പൾസ് എടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൾസ് 75 1 ബീറ്റ് എങ്കിലും കുറഞ്ഞിരിക്കും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ബീറ്റ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കേസിൽ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റേത് റെസ്റ്റിംഗ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്. സ്ലോ പതുക്കെ അടിക്കുന്ന ഹാർട്ട് is known as a fit heart. So resting pulse rate, റെസ്റ്റിലുള്ള പൾസ്, ലോവർ പൾസ് indicates better fitness of the heart. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു പാഠം പഠിച്ചിരിക്കണം. നിങ്ങൾ വേണം ബാക്കിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ അസുഖങ്ങൾ, ഭാവിയിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേറെ മരുന്നൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണ പറയും 10,000 സ്റ്റെപ്സ് വേണം. ഞാൻ പറയും ഒരു 50 സ്റ്റെപ്പോ ഒരു 10 സ്റ്റെപ്പോ തുടക്കം ഒരു ആരംഭം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്, അതിന് സമയമില്ല. നമുക്ക് വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇതിന് റിക്കവറി പൾസ്. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു ഷൂസ്, ചിലർ പറയും ഷൂസ് വലിയ വില കൂടിയ ഷൂസ് വേണ്ട. ഷൂസിന്റെ താഴത്തെ സോളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, നല്ലൊരു കുഷന്റെ ഒരു ഷൂസ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഷൂസിന് നമുക്ക് എന്താ അത്യാവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പൈസ ചെലവാക്കാൻ നമ്മൾ മടിക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് ശരിക്കും റിട്ടേൺസ് കിട്ടും. മറ്റേവിടെ ഞാൻ കാണുന്നത് വേറെ എല്ലാത്തിനും പൈസ മുടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ശരീരത്തെ ഭാരം എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാലും നമ്മുടെ ഫീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ട. പക്ഷെ നല്ലൊരു ഷൂസ് കാണാൻ നല്ലതല്ല, നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്ത് രീതിയിൽ സഹായിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഒരു മെസ്സേജിന് റിക്കവറി പൾസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ അത് എടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രീതിങ്, അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നേരം ശ്വാസം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാണായാമ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലങ് ഫങ്ഷൻസിന്റെ ലങ്ങിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രാണായാമ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇതിപ്പം ആക്ച്വലി നമുക്ക് ബോൺസ്, എസ്പെഷ്യലി പെൺകുട്ടികൾക്ക്, അനന്തിമാനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി അധികം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം കുറെ പെൺകുട്ടികളാണോ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അനങ്ങാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് നല്ലതാ, കാണാൻ നല്ല നമ്മൾ സുന്ദരിയായി വരും. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളെ ശരീരം അനക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ദോഷം ചെയ്യും നമുക്ക്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കില്ല, ഭാവിയിലാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊരു പിക്ചർ കണ്ടോ? ഈ പിക്ചറിൽ ഒരു സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ബോൺസിൽ. അത് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോപോറി, എല്ല് തേയ്മാനമുള്ള ബോൺ എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പുറത്തുള്ള ഹെൽത്തി ബോണാണ്. ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ബോൺസ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് കുട്ടികളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ആഹാരം, കാൽഷ്യം നിറച്ച ആഹാരം, വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, കാൽഷ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ അത് വേണം. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സസൈസ്, ബോൺ ലോഡിങ്, വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് എക്സസൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് നേടാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നമുള്ള കേസാണ്.
അപ്പം പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ മരുന്നിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഡോക്ടറിന്റെ കയ്യിലൂടെ നമ്മൾ ആരോഗ്യം കൊടുക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത സമയം മാത്രം ബാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ്, എല്ല് തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എത്തി അതിന് ചികിത്സയില്ല. അപ്പൊ അമ്മമാരോട് പറയാ, നിങ്ങൾ അറിയാം, ചെറിയൊരു വീഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ 4-5 മാസം ഹീൽ എടുക്കും. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വഴി ഉണ്ടാകുന്നത്, എനിക്കൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് കേൾക്കുന്നു, പ്ലീസ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അവർക്ക് ആരോഗ്യം എത്രയും കൂടുതൽ നിലനിർത്താതില്ല. പിന്നെ ബോഡി ഏത് സൈസും ഷേപ്പും നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സാധാരണ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 20 വയസ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റി ചില പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ കുറവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് വയസ്സാകുന്നതുകൊണ്ട് കുറവ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡ്യൂ ടു ഏജിങ്, ഇറ്റ് ഇസ് മെനി ടൈം ലാക്ക് ഓഫ് യൂസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാവുക. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാതിരിക്കുക, അത് ഐ സേ റസ്റ്റഡ്, തുരുമ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നല്ല ശരീരം വേണോ തുരുമ്പിച്ച ശരീരം, ദാറ്റ് ഇസ് അപ് ടു യു. സോ യു നീഡ് ടു മേക്ക് അബൌട്ട് എ ചേഞ്ച്. അപ്പൊ അടുത്തത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്ചറിലാണ്. അപ്പൊ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോസ്ചർ, അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നൂർന്നിരിക്കുക. കുട്ടികൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം, എന്റെ ഷോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷോൾഡർ കുറച്ച് റൗണ്ടഡ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഷോൾഡർ ബാക്കോട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം ഓസ്റ്റോപീനിയ, നിങ്ങളിപ്പോ ബോൺസും മസിലും കാണാം. അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജിൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ മസിലും കുറഞ്ഞു, ബോൺസും വളരെ വീക്കായി. എന്താ കാരണം? ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആൾക്കാർ സ്പേസിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആൾക്കാര് സ്പേസിൽ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്ന പോലെ കാണും. അപ്പൊ അവര് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഏർത്തി വരുമ്പോൾ എന്താണ് മാറ്റം? അവരുടെ വെയിറ്റ് കുറയുന്നു, ബോണിന്റെ വെയിറ്റ് കുറയുന്നു, മസിൽ മാസ് കുറയുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബെഡ് റെസ്റ്റ് ഓൺ എർത്ത്. ഇവിടെ ബെഡ് റെസ്റ്റ് പോലെ ഇപ്പൊ ഈ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. അവര് പറയും ഒരു ഭാഗം ഏതിനാ റെസ്റ്റ് ആവശ്യം അതിന് മാത്രം റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാവൂ. നമ്മുടെ ശരീരം ഇസ് ബേസിക്കലി മെന്റ് ഫോർ മൂവ്മെന്റ്. അനങ്ങാൻ തരുന്ന ഒത്തിരി കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യും. സോ വി സേ യൂസ് ഇറ്റ് ഓർ ലൂസ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ബോൺ ലോഡിങ് എക്സസൈസ് കുറെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഹൗ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയോ, നമുക്ക് തന്നെ കുനിഞ്ഞ ഞാൻ നൂർന്നാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അത് വടിയാണ്, അത് സ്റ്റിക്ക് ആയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ പിടുത്തം, പല സ്ഥലത്ത് പിടുത്തമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതിന് നമുക്ക് ആസനാസും സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ ഒത്തിരി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുമോ? ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മാഡം പറഞ്ഞു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ. ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സ് എഴുതാം. ഞാൻ ഷൗട്ട് ചെയ്യും, ചിലർ പറയും ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് അടിക്കും. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ അകത്തൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ദ്രോഹവും നമ്മുടെ അകത്തുള്ള കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. സോ ഹാവ് എൻ ഇമാജിനറി സർക്കിൾ അറൌണ്ട് യു. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിലുള്ള ചില ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ആവും, അത് നമ്മളെ തന്നെ ഡാമേജ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ടെൻഷനോ വിഷമോ ഒക്കെ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു ശ്വാസം, ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രെത്ത്, ഒരു ലോങ് ബ്രെത്ത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക, അതിന്റെ ഒരു കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് കുറച്ച് കുറയും. ഒരിക്കലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കല്ല നമ്മൾ വലിയ ടെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ. ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ്, ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്താലേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരുടെ വിചാരം നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്ത് RCC ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലും പല സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നില്ലേ വി ആർ ബ്ലെസ്ഡ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയേണ്ടി വരും, ലക്കി ദാറ്റ് വി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് വി ആർ നോർമൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സും മെഡിറ്റേഷനും ബ്രീതിങ് എക്സസൈസും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അത് ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. പിള്ളേർ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം പറയാം, എല്ലാ പിള്ളേരോടും പറയാം, ഒരിക്കലും പേടി പാടില്ല. നെവർ ഹാവ് ഫിയർ, നെവർ ഹാവ് ആങ്കർ. നമ്മൾ ദേഷ്യവും ഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റും? പേടിയാണെങ്കിൽ ആ പേടിയായിരിക്കും നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സ്വയം അല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Who is controlling is actually fear who is controlling. Who is controlling is anger which is controlling. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആ ദേഷ്യവും പേടി നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇല്ലാതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സാധനം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹാവ് പേഷ്യൻസ്. You will get and you will be successful. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് കിട്ടും. ബിക്കോസ് അതിന് കുറച്ച് സമയം, കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ, ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞു മെന്റൽ പ്രശ്നം, എനിക്ക് അത് വളരെ അറിയാം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം പറയട്ടെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര ആക്റ്റീവ് ആണോ സ്മാർട്ട്ലി ആയിട്ട്? ഹൗ മച്ച് ഇസ് 8 + 9 + 7? നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ഇടാം. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് I gave you a question 8 + 9 + 7.
വളരെ ക്വിക്കായി മെന്റൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഗുഡ്, ഐ എം ഹാപ്പി, ശ്രീ മുഹമ്മദ്, സജിനി, വെരി ഗുഡ്, ദാറ്റ്സ് ഫാന്റാസ്റ്റിക്, ദാറ്റ് യു ഡൺ എക്സലന്റ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരും അവർ പറയും കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് വേണം 2+3 എത്ര എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ മെന്റൽ മാത്തമാറ്റിക്സ്, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അമ്മയോ അച്ഛനോ അമ്മൂമ്മ, ഗ്രാൻഡ് മാസ്, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് അവരെല്ലാം ചെയ്യണം, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കണം, അവർക്ക് സുഡോക്ക് റിഡിൽസ് കൊടുക്കണം. അപ്പം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, പ്രായമുള്ളവരെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറയണം. എഴുതുന്ന കൈകൾ നല്ല ഫൈൻ മൂവ്മെന്റ്സ് എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഡിക്രീസസ്. ഇങ്ങനെ കുറെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറെ അസുഖങ്ങൾ ലൈക്ക് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ്, ഡെമെൻഷ്യ, കുറെ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അവർ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്തൂടെ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. വെരി ഹാപ്പി, വെരി സ്മാർട്ട് ചിൽഡ്രൻ, ഗുഡ്. സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഇപ്പൊ വന്നോണ്ടേ എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കുറെ പേര് നമസ്കാരം, ഹൈ ഫൈ. അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ എനിക്കൊന്ന് അമ്മയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അമ്മയും അച്ഛനോ വീട്ടിലൊക്കെ കുടുംബമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കോവിഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എത്രയും സമയം കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക്, നമ്മൾ എത്രയും കൂടി യോജിച്ചു പോകുന്നു, സംസാരിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. ഇപ്പൊ അനന്തി മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ് നമ്മുടെ അമ്മ, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയോട് എല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. അതുകൂടാതെ ഗ്രാൻഡ് മദർ, അമ്മൂമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചെയ്യുക, ഇടയ്ക്ക് പറ്റുന്ന കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, അവരെ സ്നേഹം കാണിക്കുക. യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ലവ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു എക്സ്പ്രസ്. അവരടുത്ത് 2 മിനിറ്റ് ഇരിക്കുക, അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കൂടുതൽ നല്ലതാവും. ബിക്കോസ് നാളെ നമ്മൾ ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കത്തില്ലല്ലോ, അടുത്തൊരു 10 വർഷം 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെയും വയസ്സ് മാറും. അപ്പൊ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവിയിലുള്ള ജനറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ യു നീഡ് ടു ലവ് എൽഡേഴ്സ്, എക്സ്പ്രസ് ലവ് ആൻഡ് ഹാവ് കണക്ഷൻ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഹാവ് കണക്ഷൻസ്, ടച്ച് ദം. ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ ക്രേവ് ചെയ്യുന്ന, എസ്പെഷ്യലി പേരൻസ്, അവര് ഒത്തിരി ഈ സ്നേഹത്തിന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ചിരി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ ഇത് കണ്ട ചിരി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഏജ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വാട്ട് എവർ സോ ക്ലാസ് കാസ്റ്റ്, ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് മാജിക്കൽ. അപ്പം ഈ ചിരി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. ആൾക്കാർ ലാഫ്റ്റർ ക്ലബിൽ ചിരിക്കാൻ പോകും. നമുക്കത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഉറക്കി ചിരിച്ചാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ദാറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് സോ നൈസ്, സോ കണ്ടേജിയസ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇത് ചിരി എവിടെ ഇരുന്നാലും ഒരു ഹാർട്ടി ലാഫ്റ്റർ. ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്ത് എന്ത് സന്തോഷിക്കണം, ആ രീതിയിൽ നമുക്കും അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് മേക്ക് ലൈഫ് മോർ മീനിങ്. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം സോറി, ഇത് അറിയാതെ തെറ്റിപ്പോയി, നമ്മളത് പറയണം. പിന്നെ താങ്ക്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അത് വളരെ അത്യാവശ്യം. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാഠം പഠിച്ചാൽ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവി എന്ത് നല്ലൊരു ജനറേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആൻഡ് ഇപ്പത്തെ രോഗം ഇരിപ്പാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇരിക്കുന്നു? ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്കറിയാം, ഞാനും പറയുന്നത് തെറ്റാ. ഞാൻ ഇരുന്നാണ് ലെക്ചർ ഇരുന്നത്. ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ എനർജി ചെലവ് കുറവാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് എണീറ്റിരിക്കണം. എനിക്കറിയാം ക്ലാസ്സിൽ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ എവിടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നടന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വീട്ടിൽ എവിടെ പറ്റാൻ പടി കയറുക, ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം, അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അധികം നേരം ആക്റ്റീവായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രയോജനം വരൂ. ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം തുളച്ചടി ഇരിക്കല്. നിങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി നേരം പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില, കിടന്ന് പഠിക്കല്, ഇരിക്കുക, അരമണിക്കൂർ നടന്ന് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഐ ഓൾവേസ് സേ, നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും യു ഷുഡ് ഏബിൾ ടു സ്കാൻ പേജസ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ മെമ്മറി ഏരിയ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ്. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഹാവ് എ ഗുഡ് പോസ്ചർ. നമ്മൾ നൂർന്നിരിക്കണം, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നൂർന്നിരിക്കണം, പോസ്ചർ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ കോവിഡ് സമയത്ത് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ, പക്ഷെ എക്സസൈസിന് ഒത്തിരി പ്രയോജനമുണ്ട്. എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഞാനത് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾ മെന്റൽ ആസ്പെക്ടിലോട്ട്, ഉറക്കം, പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒത്തിരി പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ലേറ്റ് നൈറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റാൽ തെറ്റാണ്. ഏർലി ടു ബെഡ്, ഏർലി ടു റൈസ്. ലേറ്റ് ടു ബെഡ്, ലേറ്റ് ടു റൈസ്. ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്ലീപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ ഞാൻ കാണുന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്നിട്ട് അവർ ഉറങ്ങാതിരിക്കും. രാത്രിത്തെ ഉറക്കം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ആ സമയത്താണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ റിലീസ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഉറക്കത്തിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇപ്പൊ എക്സസൈസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ഞാനൊക്കെ ഈ ബെഡ് കണ്ടാ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോകും. ചിലരൊക്കെ നല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു കിടന്ന് അവർക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ല. ഉറക്കം കമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അടുത്ത് വരില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ലീപ്പ് ഇസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ആക്ച്വലി. നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എക്സസൈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സസൈസ് എന്ത് രീതിയിലാണ് ബ്രെയിനിലേക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചുമ്മാ തോന്നിട്ട് കൈ പൊക്കിയാൽ തന്നെ എത്ര ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനാണ് പോകുന്നത്, എന്ത് രീതിയിലാണ് ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ന്യൂറോജെനസിസ്, ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ്. അതാണ് ഇപ്പത്തെ നമ്മൾ റീസെന്റ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത്. ഈ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആരുടെ പിക്ചർ ആണ്. Whose picture is this? Can you put in the chat box, please? Okay, this is Michael Phelps. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Phelps, the great Olympic swimmer, medalist ആണ്. Phelps 9 വയസ്സ് he was detected with hyperactive ആണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് മരുന്ന് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. 9 വയസ്സപ്പോ ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഇയാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നേഴ്സ് വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫെൽപ്സിന്റെ അമ്മ ഇയാളെ സ്വിമ്മിങ് ത്രൂ സ്വിമ്മിങ്
ഇയാൾക്ക് മരുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റി, ശരിക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റി. ആൻഡ് വേർ ഇസ് ഫെൽപ്സ് ടുഡേ? ഫെൽപ്സ് എത്ര ഒളിമ്പിക് മെഡൽ വാങ്ങിച്ചെന്നറിയോ? അപ്പം ഒരു നീന്തൽ കൊണ്ട് എങ്ങനെ മരുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റി, അതുകൂടാതെ ശരിക്കും പഠിക്കാനും പറ്റി. അപ്പൊ എന്ത് രീതിയിലാ കാര്യങ്ങൾ ഭാവിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് എന്തിനാ പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഏത് ഹൈ പൊസിഷനിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവട്ടെ, ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും അവര് ആക്റ്റീവ് ആണ്. എന്തിനാ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് സ്പോർട്സ്മാൻ ആവാൻ മാത്രമല്ല, എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ സൈഡിൽ കിട്ടുന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് ആംപിൾ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും നേടാൻ പറ്റും. ആനന്ദി മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ യു ക്യാൻ റിയലി കം അപ്പ് സോ ചാലഞ്ചിങ്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. So you can find is maybe 10 minutes, 20 minutes of walk has resulted in the hippocampus area. അപ്പൊ ഇനിയും തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ പറയും, നേരത്തെ പറയായിരുന്നു ഒത്തിരി നേരം പഠിച്ചില്ല, കുറച്ച് കളിച്ചോ. ഇനി ഒരു പറയും, എനിക്കൊന്ന് നീ കുറച്ച് കളിച്ചിട്ട് വന്നാ you can study smarter than harder. I think I'm losing enough of time, so I'll have a practical session now. We already less. I will have a session for about 10-15 minutes since we have other sessions. So I ask you, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സെഷനിൽ come to the സെഷനിൽ ചേരുക. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഡെമോ കാണിക്കല്ല, നിങ്ങളോട് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യണം. പ്ലീസ് റിക്വസ്റ്റ് ഇതാണ്. അതാണ് ഞാൻ അമർ സാറിനോടും പറഞ്ഞത്. ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ എന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ഫൺ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്ന വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് അമർ സാർ ആ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തരും. സോ വി ഓൾ ക്യാൻ സീ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ വേണം വീക്കില് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. സോ പ്ലീസ് ജോയിൻ ഫോർ എക്സസൈസ് പ്ലീസ്. For this session, please. Amar sir, can you ask the participants to join so that we can join with you? ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും, ബാക്കി മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ ശരി, ഇതിന്റെ എക്സസൈസ് ഡെമോ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എക്സസൈസ് ഡെമോ തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ ഉഷ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡർ ഒരു സീൻ കാണാം. ആ സീനിൽ കണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എവിടെയാ നിങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതുപോലെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാരും ചേരണം. അവരവരുടെ വീട്ടിൽ എവിടാ നിൽക്കുന്നത് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. ക്ലാസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇറങ്ങാം, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാത്ത ബാക്കി ഇരിക്കാവുന്ന എല്ലാവരും ഇരിക്കുക, ബാക്കി ചേരേണ്ട എല്ലാവരും ചേരുക. കാണാം എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവരും നൂറ് നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പിള്ളേരോട് നിൽക്കുമ്പോ, എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ കാണുന്ന പെൺകുട്ടികൾ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കല്ല. ഷോൾഡർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ റൈറ്റ് പൊസിഷൻ, ഇത് വളരെ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മളെങ്ങനെ ഷോൾഡർ എപ്പോഴും ബാക്കിൽ നിൽക്കാൻ, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഷോൾഡർ ബാക്കിൽ ചെയ്ത് ഫീറ്റ് ഷോൾഡർ വിത്ത് അപ്പാർട്ട്, രണ്ട് കാലും ഷോൾഡർ വിത്തായിരിക്കും. ടോസ് പോയിന്റിങ് ഈച്ച് അതർ, രണ്ട് കാലും ഒരേപോലെ വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. റൈറ്റ് ഓഫ് ഷോൾഡർ ഏഴാം. ആദ്യമായിട്ടൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പതുക്കെ റിലാക്സ്, പതുക്കെ ഒന്ന് കൈ റൈസ് ശ്രമിച്ചേ. ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രീത്ത്, ആംസ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഷോൾഡർ. പതുക്കെ ഒന്ന് ആംസ് ടേൺ ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യട്ടെ. പതുക്കെ ചെയ്യണം. പതുക്കെ എടുത്തിട്ട് കൈ join your hands just above the head. Slowly raise it up. Raise. പതുക്കെ ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്പൈനൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നോക്കിക്ക് എത്ര എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, വലിക്കാൻ നോക്കിക്ക് എത്ര, how much you can pull it up. Can you feel the spinal stretch? Slowly bring it down. പതുക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാവും. വളരെ പതുക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എഫക്റ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എത്ര റേഞ്ച് കിട്ടും? റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂരം വരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്താൻ പറ്റും, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അഗൈൻ slowly. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എടുത്തിട്ട് take a deep breath. Arms to your side. കൈ ഒരേ ലെവലിൽ ആക്കാൻ പറ്റുമോ? കുറച്ചു നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Turn your palms up. Slowly raise it up. Just close to the ears. Toes pointing upward. Can this be different? Pull your shoulders up as much as you can. On your toes, if you can. Lower your heels. Take it out. ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ചേർന്നാണ് മാഡം പറയുന്നത്. എന്നാലും അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Okay, good. Take it up. കൈ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് വലിച്ചേ. അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലെടുത്തേ. സൈഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Back. Good. Very good. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ കൈ വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കാല് കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. ഒന്ന് ഹീൽ നോക്കുക. Up, up and down. Toe and down. Down. ഏത് ഭാഗമാണ് മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് can you feel it?
Lift your heels up and lower. Heel പൊക്കുക, താക്കുക. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഒരു particular muscle നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ. Just feel it. Just 4 more. And 3 more. And 2 more. And 1. Good. ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാല് വെക്കും. It's like dancing. ഒരു കാല് പൊക്കി വളരെ നല്ല actually extended നല്ല എക്സസൈസ് ആണ്. ബൗൺസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗമാണ്? Listen to your body. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഏത് മസിലാണ് എവിടാണ് അനങ്ങി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. Keep moving. Or rhythm, you can have a music. When ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് എടുക്കാം. കൈയും കാലും കൂടെ എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പമാവും. കാല് കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? ഈ ഫ്രണ്ടിലാ പോകുന്നത്. ഗുഡ്. ഇനി ഞാൻ വെറും റിലാക്സ് ചെയ്തു. അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് ഹീൽ റൈസ്. കണ്ടിന്യൂസ്. ചെറിയൊരു കടുപ്പ് തോന്നും കാലിന്. 4, 3, 2, 1. അപ്പൊ കാലിന്റെ കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു വാമപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. കാലൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നെക്കിലോട്ടാണ്. കഴുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഷോൾഡർ എപ്പോഴും ബാക്കി പുഷ് ചെയ്ത് കഴുത്തൊക്കെ തിരിക്കാൻ പറ്റും. തിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചെറുതായിട്ട് വലിയും. വൺസ് അഗൈൻ വളരെ പതുക്കെ തിരിക്കുക. ഫീൽ ദ സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ നെക്ക്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യാം. Once again. ഇനി നമ്മൾ നെക്ക് സൈഡിൽ തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് വലിയണം. Once again, very slowly. Once again. ഒന്നും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യില്ല, വളരെ പതുക്കെ ചെയ്യാം. പിള്ളേര് പഠിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് റിലാക്സ് ആയി കിട്ടും. പിന്നെ സൈഡ് ടു സൈഡ്. പതുക്കെ ബാക്കിലുണ്ട് നെക്ക്. Forward or double chin. Then shoulder. Squeeze. Lift your drop here. Left drop. Alternate. One shoulder to come at okay. One shoulder squeeze lift it. Very good. Okay. Ni adutha etra circle edukka. Just think about 4. Etra and either take it other way. Take it good. Very good. Now can you do this? Very good. ഒരു കൈ പൊക്കാൻ ശ്രമിച്ചേ. കൈയിലെ സ്പോർട്സ് പിള്ളേരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൈ കൂട്ടാൻ പറ്റും. വെരി ഗുഡ്. കൈ എത്ര സൈഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റേഞ്ച്. എത്രയും കൈ മുകളിലോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. വെരി ഗുഡ്. This how much you can take your hands forward and back. That's it. I know this is വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. So you can have lot of variations. You can have biceps. We can have together. Take it up. Triceps, very important exercise. Okay, let's go for punch. 2, harder. 3, 4. That is punch. 2 punch. 2. Okay, I can have this punch. Turn. Good. Appa kai ki kore njan angle thodangi neck ki vannu. Anyways, I need to bend forward. Forward bend cheyyumbol eppozhum head kanda korchu ingottu nokki front bend. Come up, bend back. Again forward. Come up. Then again back. Once again, last very important ആണ്. On the stretch, bend forward. When you come up, you can slightly arch your back. Back. Hands up, tight. വലിയണം. Stretch ചെയ്തേ. Okay, once again. Okay, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബോൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം. കാല് മാറ്റാൻ മൂവ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ വയറ് ഹിപ്പ് ഇനി കയ്യിലോട്ട് പോകും. നമുക്ക് സൈക്കിൾ പമ്പിൽ കാറ്റടിക്കാം. 1, 2, 3 and 4. 4 പ്രാവശ്യം കൂടെ. 3, 2 and 1. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അകത്തി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളൊരു കസേര ഇരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചേ. 1, 2, 3, 4. എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Can you turn?
Very good. Now lunge. Lunge you can touch this. You can touch on the floor. Lunge. Just stretch of this. Again, stretching this. Good. Near the groin stretch. That's an idea stretch. Again. Okay, good. Now, let me see whether you can balance. 1, 2. Balance here. 4, 5, 6, 7, 8. Balance. Very good. Can you balance? I know it's very easy for you to do it. Once again. Okay, tap. Tap. I don't know whether you can see my tap. Toe. Tap. Can you tap it? Can you tap your heel? Heel. Let's lift and tap your heel. Very good. Can you heel toe? Heel toe. For a coordination rhythm. Heel toe. Good. Tap. Tap. Very good. Can you move? At the angle, the other one. Lift. Lift. Bona. And the Rest. Rest. At the rest, squeeze. Open. Kai Turn. Turn. Taking a deep breath. So this is our warm up. Aerobics or any land, warm up. Ready? 5 minutes of aerobics. Ready? March. March ya batyo. Namne ki energy jala kar kortikulla. Ethai gaal bakku. Gaal place ila madi. March. Come forward. Come forward. Move back. Move back. When you move back, keep your body weight. Body weight to front leg. Or rush to front leg. Run this step to front leg. Take the body back. Back. Any kind side move ya batyo. Or gaal lift is etra side move ya batyo. Let the leg stand up. Chair or. This side of my leg. You need muscles to lift your legs up. Lift. Lift. Can you pump? Can you pump? Can you pump here? Front left. Okay, more load pump here. Side pump here. Side pump here. What is step per go? Right, left, back, back. Right, left, back, back. Right, left. Can I try with left leg? Left, right. Left, right. Left, right. Very good. Can you just? Yes. Children can skip. Children can skip. That's it. Very good. March. You just have 5 minutes. Okay, children, good. Great going. Very good. Can you tap? Tap. Forward. Can they do it? Are they doing it? Side tap. Huh? Side tap. Side tap. Very good. Very good. Side island. The knees to make it. Knee boka. Knee boka bachun noki ke. Tight acha bachun. Yang kale. Back to the boka bachun noki ke. The chayam bachun more. Ni kaya bachun. Kai chaya bachun more. Very good. Okay, can you touch your toe? Toe. March. So, pillar in the board. Pillar ready? Soon are you ready? Good. Because this word is a step. Stride.
Yes, correct variation. Lift up. That's it. Watch. Twist ചെയ്യാം, കുറേ variations ഉണ്ട്. Twist. Twist. Good. Watch. ഇങ്ങനെ കുറേ variations. You can walk back, forward, back, side പോവുക, side. കുറേ variations. നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം. കുറേ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. പഞ്ച്, അങ്ങനെ പഞ്ച് ചെയ്യാം. Okay, we come to the last. Tiny action. Faster. Okay, good. 10. Faster. Great. Good. Open your mouth. നമ്മുടെ aerobics തീർത്ത് cooling down ആണ്. Walk. I need to walk. I need to stretch. Stretch ചെയ്യാ. ഇത് പറഞ്ഞ ട്രെയിലർ ആയത് തിരക്ക് പിടിച്ച സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്യിക്കേണ്ടി വന്നു. Good. Heel ball flow. Walk back. ഇനി അത്യാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്ട്രെച്ച് ആണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നറിയില്ല. Heel stretch. Calf. കുറെ പേര് പിള്ളേരും പ്രായമുള്ള ഒരു ബസ് വരുന്നു. അപ്പം ഈ കാഫ് മസിൽ സ്ട്രെച്ച് വേണ്ടി 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ഒരു 1 2. ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ പെയിൻ പാടില്ല. No pain behind your knee. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Zero pain. എത്ര ഇന്റൻസിറ്റി ചെയ്താലും ഈ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല. Once again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. This is once again last. Lower calf. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Upper calf. Upper calf ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കാലിട്ട് വെച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം. ലീൻ. ഈ ഭാഗം വലിയണം. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. മറ്റേ കാല്. ഇത് രണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Just one more set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ശരിക്കും വലിയണം. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. ഇനി നമ്മൾ കൈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൈ ഒന്ന് വലിക്കുക, കുറച്ചേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. പിള്ളേർക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ വേദന ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അടുത്ത കൈ പതുക്കെ ചെയ്യാം. തിരക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ വേണം പഠിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ. Need to hold it for a while. അടുത്തത് കണ്ട. 1 2 3 4 5 6 7. പ്രാവശ്യം കൂടെ. I'm sorry. ഇത് തിരക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്തു. Okay. Rub your palms. Keep smiling because I want your smiles. അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റും. You can give me your smiles. Rub your palms. Eyes closed. Place it on your cheeks. Rub your palms. Soothe in your forehead. Rub your palms. കണ്ണ് കവർ ചെയ്യുക. Rub your palms. Again, cover. Come to Namaste. Press each fingertips. നല്ല deep breathe എടുത്തേ. ശ്വാസം വലിയ ശ്വാസം എടുത്തേ. ഒന്ന് സ്മൈൽ ചെയ്യുക. We need to thank God. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും നന്ദി പറയണം. നമുക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. We need to be thankful to God for that. And slowly open your eyes. So wishing you all good health and thank you. Hope you are. Fantastic, Dr. Usha. That was a very energy. Kudos to Usha. Encouragement. Kudos to Usha. Excellent. Excellent. പറഞ്ഞാൽ തികയില്ല. Dr. Soya, I think you also must have seen so much of energy packed into this madam's actions and words. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, all our children have been seeing this, all the people, and there were so many questions. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
Sir, recorded video there, sir. Recorded there. എനിക്കുള്ളൊരു വാക്ക്, ഞാൻ കൗമാരാരോഗ്യത്തിന്റെ നോഡൽ ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് കുട്ടികളോടുള്ള വാക്ക്, കൗമാരക്കാരോടുള്ള വാക്കും കുട്ടികളോടുള്ള വാക്കെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം രസമാണ്. കുറച്ച് മ്യൂസിക് കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ അനിയത്തിയോ അനിയനൊക്കെ കളിയാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ അവരും ജോയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പേ 5 മിനിറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഹോൾ ക്ലാസ്സും ജോയിൻ ചെയ്യും. ആദ്യം എല്ലാവരും കളിയാക്കും. അത് നോർമലാണ്, ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും കളിയാക്കും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ എനർജി, ഇതിന്റെ എന്തുമാത്രം ബാറ്ററി ചാർജിങ് നടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യും. സോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുക. ഇതിനകത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു നാണക്കേടൊന്നും തോന്നണ്ട. നിങ്ങളുടെ ബോഡി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ഒരുപോലെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ ആ ഡെമോയിൽ കണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴും സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് മാഡം പറഞ്ഞു. ഷി വാസ് ഓൾസോ മെൻഷനിങ് സ്മൈലിംഗ് ഫേസ്. ആ സ്മൈൽ തന്നെ വരും. നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫിറ്റ്നസിന്റെ എനർജിയുടെ സ്മൈൽ തന്നെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മനസ്സാണ്, മുഖമാണ് മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി. സോ മനസ്സിൽ എന്താണോ ബ്രൈറ്റ്നസ്, എനർജി ഉള്ളത് അത് മുഖത്ത് കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് എൻ്റയർ ദിവസം നിങ്ങളോട് നിൽക്കും. നാളെ ഇത് ചെയ്ത് നാളെയും ഹാപ്പി. സോ യു വിൽ ഓൾവേസ് ബി എ ഹാപ്പി പേഴ്സൺ. ലൈക്ക് ഉഷ മാഡത്തിനെ പോലെയും ഡോക്ടർ സോയനെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ഫേസസ് കണ്ടു. ഡോക്ടർ ആനന്ദി, അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം, ഈവൻ നമ്മുടെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ, ഇത്രയും സീനിയർ ഓഫീസർ, ഇത്രയും ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ വഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം പോലും ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഉഷ, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ കിഷോറിന്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വീണ്ടും സീക്വൽ ഫോളോ ത്രൂ പ്രോഗ്രാംസ് വെക്കാം ഇതുപോലെ. അപ്പൊ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഒരു കൺവീനിയന്റ് ടൈമിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റുമായിരിക്കും. Thank you so much, sir. And thank you, Anandi madam, real thanks because Anandi ma'am ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടെ. Ma'am, thank you so much for your encouraging words. മാഡത്തിനെ കാണാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. കുറെ സംഗതി വിമനുള്ള ഇഷ്യൂസ് മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. Because a lot of issues women face, maybe you can guide us and help us. Thank you, ma'am. Dr. Zoya ma'am, Kishore sir, Meena ma'am, each one of you. ഡോക്ടർ അസീമും ജോയിൻ ചെയ്തു. അവര് ട്രാവലിലായിരുന്നു ഓഫീസിലേക്ക്. അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓൺ സ്ക്രീൻ വരാൻ പറ്റുമോ? Dr. Azim. Sir, Dr. Meena madam ഉണ്ട്. പക്ഷെ madam is not. Dr. Meena ma'am, can you hear us? Dr. Meena ma'am. എനിക്കൊന്ന് മാഡത്തിന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു പാനലിസ്റ്റ്, പക്ഷെ മാഡത്തിന് പറ്റുന്നില്ല. And Dr. Azim sir. Dr. Azim sir, can you hear us, sir? Azim sir? Dr. Azim sir? അല്ല, ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു നേരം ഒരു ടെൻസ് ടൈമാണ്, ഓഫീസ് വർക്കിംഗ് ടൈം കൂടെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലാത്തൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഇതുപോലെ ഓപ്പണിംഗ് പാനലിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വന്ന പോലെ വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ്, ഇവരെല്ലാം അവരവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സിൽ കാര്യങ്ങളെ നല്ലോണം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. Sir, Azim sir has come. Sir, good morning, sir. Azim sir ഉണ്ട് സാറേ. Azim sir, good morning. എല്ലാവരും. Dr. Amar sir, Usha ma'am, Anandi ma'am, Zoya ma'am, Kishore sir, Meena ma'am, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. സന്തോഷം. ഏതായാലും വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം. പ്രത്യേകിച്ചും അഡോളസന്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മുടെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 9ാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഹെൽത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു 9th വരെയൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലൊരു കെയർ കൊടുക്കും. പിന്നെ 10th മുതലും മെല്ലെ അത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് 11th 12th ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. ഏറ്റവും പീക്കായിട്ട് അഡോളസന്റ് ഏജിൽ ഏറ്റവും പീക്കായിട്ടുള്ള സമയം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട സമയം നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖകരമായ സത്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും പക്ഷെ മാമിന്റെ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ഡെമോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഇനി നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീടുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിലും ഒഴിവ് സമയങ്ങളൊക്കെ നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉഷ മാം വളരെ നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എനിക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ആ റെക്കോർഡഡ് വേർഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്കൂൾ സമയമായതിനാൽ നമുക്ക് +2 സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലും അധ്യാപകർ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട്. +1കാർക്ക് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ റെക്കോർഡഡ് വേർഷൻ നമുക്ക് അതിന് ലിങ്ക് കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ കൊടുക്കാം, അവർക്കൊക്കെ കാണാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാമിന്റെ ആ ഇതൊക്കെ അധ്യാപകർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. അപ്പം ആ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നമുക്ക് രക്ഷിതാക്കൾക്കൊക്കെ അത് ഗുണം ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് ആ റെക്കോർഡഡ് വേർഷന്റെ ലിങ്ക് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. എന്തായാലും ഒരു ഫണ്ടാസ്റ്റിക് വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം അമർ സാർ എന്താണ് അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത വയ്യ. അഡോളസന്റ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് അഡോളസന്റ് കൗൺസിലിംഗ് സെൽ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ നന്ദിയും, അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ടീമിന് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കുട്ടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. വളരെയധികം നന്ദി. ഇതിൽ ഉഷ മാമിന്റെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ രത്തൻ കേൽക്കർ സാറിന്റെ ആ സ്പീച്ചും ഒക്കെ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ അത് സാറിന്റെ കേട്ടു.
പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹെൽത്ത് ഈസ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വെൽത്ത് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും. ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആരോഗ്യത്തിന്റെ വില അറിയാതെ പോവുകയും, എന്നാൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ ഒരു നല്ല സെഷൻ. എല്ലാ നന്ദിയും നമ്മുടെ NHM, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ സായി, അതുപോലെ തന്നെ LNCP, എല്ലാ ഇതിലെ അംഗങ്ങൾക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ഒരു കാര്യം അത്ര നന്ദി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ ഐ എം സോറി. സായിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് should go to each and every school and should teach them all these things, because this warming up exercise is essential for both girls and boys. And also parents also should know the importance. സ്ത്രീകൾക്കും ചെയ്യാം, അമ്മമാർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ. Even at this age I used to do this warming up exercises, not all. So quite a lot of things I could learn from Dr. Usha, and thanks a lot to Usha. And Usha, I have become ഒരു ആരാധികയായി. അയ്യോ മാം പാടില്ല, അങ്ങനെ പറയല്ല. നോ മാം, നല്ല സ്പീച്ച് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഞങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത്. No. I could learn a lot of things from you. Many new positions I could learn from you. Thanks a lot. It was a very good program. Dr. Amar, I cannot but say thanks to you, because you have given me an opportunity. Yesterday you called me and told me about this, and if I would not have participated, I would have missed this a lot. Thanks a lot to everybody. Thank you ma'am. Thank you sir. Sir, നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് സാറേ, വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സർ. താങ്ക്സ് സർ. ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പലതവണ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന പേരെടുത്ത് പറയുന്നത്, പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാനൽസിൽ. സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി ആയ കുട്ടികളും അവരുടെ കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാം അറ്റൻഡീസ് ലിസ്റ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം കണ്ടവരത് ശരി, ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ ഇനി അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാർജ് നമ്പറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് ഗുണം കിട്ടി, ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ. സോ ഇത് വിദ്യാപരം തന്നെ ഈ അറിവും കൊടുക്കുന്തോറും നേരിടും. അങ്ങനെ ഒരു മാസീവ് കൾച്ചർ ഓഫ് എക്സസൈസ്, ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you sir. Thank you so much sir. We are winding up. Thanks a lot. Thank you my dear children. കുട്ടികളെ, നിങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ. I don't മലയാളത്തിൽ sir, I'm not that very good. My dear children, നിങ്ങളെ കണ്ടില്ല, because children gives us energy. That's the best part. പിള്ളേരുടെ എനർജി കിട്ടുന്ന സാറ് ഒരിടത്തും കിട്ടുന്നില്ല. പിള്ളേർ are the energy source. They can charge everybody. ഇന്ന് ഞാൻ ചാർജ് ആയി കേട്ടോ. Thank you. Bye bye.